لور دیر عوامی نیشنل پارٹی تحصیل بلا مبڑ تنظیم نے ولیج کونسل مالاکنڈ پائن کے صدر سجاد علی خان کے حجرے میں ایک اسٹڈی سرکل کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر تحصیل بلا مبڑ کے جنرل سیکرٹری سید ظفر علی شاہ، تحصیل ترجمان سیکرٹری یوتھ افیئر کلیم تاجک اور سوشل میڈیا انچارج سلمان خان سمیت دیگر نوجوانوں نے بھی شرکت کی۔ اسٹڈی سرکل کے دوران رہنماؤں نے تنظیمی امور، موجودہ سیاسی صورتحال اور عوامی مسائل پر تفصیلی گفتگو کی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا، عوامی نیشنل پارٹی عوام کے حقوق کے تحفظ اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں اور عوامی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ تھانہ ہیڈ مرارا کے علاقے چکرالا کے قریب سے گزرتے دریائے چناب میں 2 نوجوان ڈوبنے کی اطلاع۔ کارر کے مطابق 5 نوجوان نہا رہے کہ 2 نوجوان گہرے پانی میں جانے کے باعث ڈوب گئے۔ ریسکیو 112 کی واٹر ریسکیو ٹیموں نے جائے حادثے پر پہنچ کر آپریشن کا آغاز کر دیا۔ ایک نوجوان 18 سالہ کلیم جو کہ پریم نگر کا رہائشی تھا کی لاش کو ریسکیو غوطہ خوروں نے ڈھونڈ لیا ہے، جبکہ دوسرے نامعلوم نوجوان کی لاش کی تلاش کے لیے سرچ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ نورپور تھر کراچی یونیورسٹی روڈ پر فتنہ الخوارج دہشت گردوں کا رینجر کے ہیڈ کوارٹر پر بم حملے میں نورپور تھر کا نوجوان شہید ہو گیا۔ جانتے ہیں سبحان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ عبدالقدیر نورپور تھر کا رہائشی تھا اور سندھ رینجرز میں خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ گزشتہ رات کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹر پر فتنہ الخوارج کے حملے میں نورپور تھر کا یہ نوجوان ان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ شہید کی میت کو کراچی سے بائی شہر نورپور تھر کے لیے روانہ کر دیا گیا، جہاں پہ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی جائے گی۔ قدیر احمد سابق جنرل کونسلر، حکیم ملک محمد وارث پہوڑ کے بھانجے اور ملک فاروق پہوڑ ایکس ایڈمن آفیسر دارالارقم اسکول جوہر آباد کے بھانجے اور داماد تھے۔ قدیر احمد کا جنازہ انشاءاللہ کل بروز سوموار بوقت 7 بجے صبح مرکزی جنازہ گاہ نورپور تھر میں ادا کیا جائے گا۔ پشاور ہشتنگری بازار اسلحہ کے الحمید مارکیٹ میں اسلحہ شاپ کے اونر عاشق خان اور مینیجر ساجد کھٹر کے ساتھ اسلحہ کے حوالے سے خصوصی انٹرویو میں بات ہوگی کہ ایک شہری کے لیے لائسنس یافتہ اسلحہ رکھنے کے کتنا ضروری ہے اور اسلحے کے لائسنس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ مزید تفصیلات اس انٹرویو میں۔ اس وقت کے پی کے ڈپٹی بیورو چیف ثاقب خان پشاور ہشتنگری بازار الحمید مارکیٹ میں موجود ہیں۔ جی ثاقب خان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی ناظرین، بالکل اس وقت میں پشاور ہشتنگری بازار جو کہ پشاور کا ایک خاص ترین جگہ ہے، میں ایک اسلحے کے شاپ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پر اونر بھی موجود ہے عاشق صاحب، اس کے ساتھ ساجد مینیجر بھی موجود ہے۔ ہم ان سے اسلحے کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ یہ بہت ماہر ہیں اسلحے کے، جتنے بھی ان کی کاروبار ہے تو یہ اس میں بہت زیادہ ماہر ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے، اپنا تعارف خود بھی کروائیں گے اور ان سے اسلحے کے حوالے سے جانیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں عاشق خان خلیل، عاشق ہنٹنگ کلب، عاشق شوٹنگ کلب کا سی او، بینگ اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ میرا ایک پروفیشن ہے۔ چونکہ میرا فیلڈ تو اکاؤنٹنسی ہے اور بزنس ہے، تو بس میں اس میں جو ہے نا، ہم نے تقریباً 10 سال سے ہم یہ بزنس کر رہے ہیں اور ایک لیگل اتورائز بزنس ہم کر رہے ہیں۔ اسلحہ چونکہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے اور کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ ایک مثال کے طور پہ آپ اس کو سیفٹی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو، ہنٹنگ پرپز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو۔ ہمارے پاس 2 ویریئنٹ کا جو ہے نا اسلحہ ہے، ایک جو ہے نا آپ اپنی گھریلو استعمال کے لیے اسمال آرمز آپ یوز کرتے ہو سیفٹی کے لیے، دوسری جو ہے نا ہمارے پاس جو اسلحہ ہے اس میں امپورٹڈ اسلحہ بھی ہے اور میڈ بھی ہے۔ اس میں وہ ہنٹنگ پرپز کے لیے، ڈفرینٹ ہنٹنگ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی انڈیویجول اسلحہ یوز کرنا چاہے اس کے لیے جو پرسکرائب لائسنس ہے وہ اویل کرے، اور ساتھ میں جو لائسنس اویل کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے جو ایج لمٹ ہے، مثال کے طور پہ 21 ایج سے جو کم بچے ہیں وہ تو بالکل اسلحے کا شوق بھی نہ کرے اور نہ اسلحہ یوز کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلحہ جو ہے نا ایک بذات خود ایک لائبلٹی ہے، آپ کے لیے ایک ذمہ داری ہے۔ جب آپ لائسنس لیتے ہو، ڈیلر سے اسلحہ پرچیز کرتے ہو، آپ اپنے ساتھ اس کو استعمال کے لیے رکھتے ہو، تو یہ آپ پہ ایک ذمہ داری ہے، یعنی ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کے مس یوز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 2024 میں ہم نے صرف پشاور میں ایک ہی ہاسپٹل سے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا جس میں مس یوز آف ویپن پہ ہم اس ٹائم ایک پروجیکٹ کر رہے تھے، تو صرف ایک ہاسپٹل سے تقریباً 1 سال میں
75 कैजुअल्टीज जो है ना वो रिपोर्ट हुई थी, तो सामने आई थी। तो उस वक्त जो है ना हमने ये सोचा कि ये जो है ना ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट है, यानी मिस यूज ऑफ वेपन जो है ना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट भी इस पर वर्क कर रही है, हम खुद भी जो है ना हमारी जो आर्म्स डीलर्स एसोसिएशंस है, हमारी जो जितनी भी हंटिंग एसोसिएशंस है वो सारे इस पर वर्किंग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये समझा सकें कि आप जो है ना असला सिर्फ एक ताकत नहीं है या ये एक वहशत की चीज़ नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक सेफ्टी प्रोवाइडर चीज़ है। जिस तरह आप लोगों ने देख लिया, आशिक साहब जो कि इस शॉप का ओनर है, उसने ये भी कहा कि इन चीज़ों में मेरा बहुत तजुर्बा भी है और मैं इसमें बहुत ख़ास चीज़ों को देखता हूँ कि जहाँ पर कोई इस तरह शख्सियत आता है जिनका उम्र भी असले की बराबर ना हो, उनके पास लाइसेंस भी ना हो, तो उनको मैं असलिया भी नहीं देता हूँ, क्योंकि हमें पता होता है कि इस पर क्राइम भी कर सकते हैं, इससे कोई वारदात भी हो सकती है इस पर, और ये कानून की कटघरे में फिर खड़ा हो सकते हैं कल, और इसकी पेनली कल मुसीबत में आ सकती है। इलाहाबाद में हजरत इलामा मौलाना पीर तरीक़त सैयद अहमद गुल महमदी रहमतुल्लाह अलैह के साले सवाब के लिए मुनक्दा हतम पाक कुरान ख़्वानी की रूह परवर तकरीब अख्ताम पजीर हो गई। इस मौके पर उलमा कराम, मशाह इज़ाम, मरीदीन और क़िदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कुरान मजीद की तिलावत, इज्तिमाई दुआ और फ़ातिहा ख़्वानी में हिस्सा लिया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। तकरीब के अख्ताम पर उलमा कराम ने हज़रत इलामा मौलाना पीर तरीक़त सैयद अहमद गुल महमदी रहमतुल्लाह की दीनी, इल्मी और रूहानी खिदमात को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर मरहूम के साहबजादे की दस्तारबंदी की रस्म अदा की गई। उन्हें बुजुर्गान दीन की रवायात के मुताबिक दस्तार पहनाई गई। शुरका ने दुआ की कि अल्लाह ताला इन्हें अपने वालिद मरहूम की दीनी, रूहानी और इस्लाही मिशन को इसी इखलास और वकार के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तकरीब के अख्ताम पर मरहूम के साले सवाब, उम्मत मुसलमा, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। अब रुख करते हैं शेखपुरा की तहसील सदराबाद का। हमारे नुमाइंदे हसूसी साबर से गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली पार्क में खवातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। DSP सदराबाद तारक जमील DSP सदराबाद तारक जमील से नेशनल प्रेस क्लब सदराबाद के सदर जुनैद सरवर भट्टी और वाइस चेयरमैन डॉक्टर साबर हुसैन गुमन ने इनके दफ्तर में खसूसी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सदराबाद के फैमिली पार्क में बाज़ औबाश नौजवानों की जानब से खवातीन और फैमिलीज़ को हरासा किए जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर सदर नेशनल प्रेस क्लब सदराबाद जुनैद सरवर भट्टी ने DSP तारक जमील की तवज्जो इस अहम अवामी मसले की जानब मबजूल कराते हुए मुतालबा किया कि फैमिली पार्क में आने वाली खवातीन, बच्चों और खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौसर और फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरी बिला खौफ व खतर तफरीही मकामात से मुस्तफ़ीद हो सकें। DSP सदराबाद तारक जमील ने वक्त को यकीन दिलाया कि फैमिली पार्क में खवातीन को हरासा करने या अमन अमान खराब करने वाले नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं DSP सफदराबाद तारिक जमील हूँ। मेरा ये पैगाम सफदराबाद के रिहायशी फैमिलीज़, ख़वातीन और बच्चों के लिए है। यहाँ पर रिहायशी पार्क में या बाज़ारों में या गलियों में अगर किसी बच्चे को, किसी खातून को किसी भी किस्म का हरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो वो मेरे साथ किसी भी वक्त बज़रिया 15 बज़रिया थाना का नंबर और मेरे ज़ाती नंबर पर राब्ता कर सकता है। यहाँ पे बसने वाली तमाम लोग मेरी फैमिली की तरह हैं और उनकी जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत मेरी अवलीन ज़िम्मेदारी है। तो मेरे साथ बात करते हुए बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी ऐसा कोई मसला पेश आता है तो मेरे साथ फौरी तौर पे राब्ता करें। शुक्रिया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट। लाड़काना में अबरू केनाल में पानी की शदीद किल्लत के खिलाफ मुख्तलिफ दहात के मकीनों ने लाहौरी मोहल्ला के करीब रेगुलेटर पुल पर रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत लाड़काना समाजी इत्तेहाद के सरबराह शेख हाफिज़ बशीर अहमद हुसैनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के रहनुमा गुलाम रसूल इमरानी, लियाकत अली इमरानी, खान अरीजो, फ़कीर कालिया खोसू, बासत अली खोसू, साजिद हुसैन खोसू, मीर नुसरत मुलगानी, मोहम्मद अली बुगटी और दीगर ने की, जहाँ पर मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके महकमा पाशी के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा, पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। पानी की कमी के बायस हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें सूखने के दहाने पर हैं। आबादगार सख्त माशी बहरान का शिकार हैं। बास अफराद पर पानी की गैर कानूनी सप्लाई और आहर वाले आबादगारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो कौमी शाहराह पर मज़ीद शदीद एहतजाज और धरना दिया जाएगा।
الہ آباد سعد موٹرز الہ آباد پر سابق MP چودھری مسعود احمد، آصف رشید رحمانی، ایڈوکیٹ PA سجاد حسین، حافظ محمد رفیق مسن، صاحبزادہ سید اسد جہاں شاہ گیلانی، رئیس ہارون الرشید، قاضی فاروق احمد ہاشمی، طارق ملک محمد، خالد مسن، رانا محمد احمد، ملک محمد اسلم کھچی، غلام مصطفیٰ خان اور دیگر معزز احباب نے شرکت کی۔ اس موقع پر باہمی محبت، اخوت اور خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی، جہاں مختلف سماجی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ میزبانوں نے تمام معزز مہمانوں کی تشریف آوری کو اپنے لیے باعث اعزاز قرار دیتے ہوئے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسی محبت بھری ملاقاتیں باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ خانبلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شیدانی کی حدود سے اندوہناک خبر کل شام لاپتہ ہونے والی خانبلا روڈ جٹا کے الحیدری پیٹرول پمپ کے رہائشی جلیل سومرو کی 7 سالہ بیٹی نازیہ کی نعش کماد کے کھیت سے مل گئی۔ تھانہ شیدانی شریف کی حدود میں 5 سالہ بچی خانبلا ڈیرہ جٹا رند نزد الحیدری پیٹرول پمپ بکول کلر ولد میری بچی کل شام گھاس کاٹنے کے لیے گھر کے قریب کماد گئی تو واپس نہ آئی۔ آج کماد میں پڑی ڈیڈ باڈی ملی۔ پولیس اور لواحقین موقع پر موجود تھے۔ ریسکیو 122 نے ڈیڈ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے RHC خانبلا منتقل کر دی۔ CCD فرانزک اور دیگر تمام ادارے موقع پر پہنچ کے پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں خانبلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق خانبلا کی نواحی بستی میں 6 سالہ معصوم بچی درندگی کا شکار ہو گئی۔ نامعلوم درندوں نے اغوا کے بعد مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا کر بچی کی شلوار سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ DSP سمیت مقامی پولیس اور CCD افسران موقع پر پہنچ کے بچی کی لاش طبی معائنے کی خاطر خانبلا ہسپتال منتقل۔ تفصیلات کے مطابق محمد جلیل بستی واحد بخش سیال موزہ ریم نے تھانہ شیدانی شریف پولیس کو اطلاع دی کہ گزشتہ روز اس کی بیوی کوثر بی بی اپنی معصوم بیٹی نازیہ بی بی 5 سے 6 سالہ کے ہمراہ گھاس کاٹنے 4 بجے کھیتوں میں گئی۔ جب کوثر بی بی گھر آئی تو نازیہ بی بی اس کے ہمراہ نہ تھی۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ مجھ سے پہلے گھر روانہ ہوئی تھی، جس پر بچی کی تلاش شروع کی اور وہ نہ ملی۔ محمد جلیل کے مطابق بچی کو نامعلوم ملزمان نے اغوا کیا، جس پر SHO تھانہ شیدانی شریف علی حسن ڈھڈی نے فوری طور پر دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی، مگر آج بچی کی لاش برہنہ اسی کی شلوار سے گلا گھونٹ کر مار کر کھیتوں سے ملی، جس پر SHO تھانہ شیدانی شریف علی حسن ڈھڈی نے قائم مقام DSP لیاقت پور شاہد نذیر، سب انسپکٹر CCD چودھری محمد اعظم، سرکل آفیسر CCD سرکل لیاقت پور رانا عبدالہادی اور ان کی پوری ٹیم جائے وقوع پر پہنچی، جنہوں نے فرانسک ٹیم طلب کرنے کے ساتھ شواہد اکٹھے کر کے بچی کی لاش خانبلا اسپتال برائے طبی معائنہ بھجوا دی۔ شبہ ہے کہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں تھانہ شیدانی شریف میں کم سن بچی کے قتل کے واقعے پر DPO عرفان علی سمو نے سخت نوٹس لے لیا۔ ترجمان پولیس رحیم یار خان کے مطابق DPO کے احکامات پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے جاری ہے۔ متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ DPO رحیم یار خان عرفان علی سمو نے کہا، واقعے میں ملوث ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے ہمارے نمائندے چودھری الیاس جٹ کی رپورٹ کے مطابق ایمرجنسی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میلسی موٹر سائیکلز اور کیری ڈبے کے درمیان تصادم، میاں بیوی موقع پر جاں بحق۔ میلسی کروڑ پکا بائی پاس کے قریب موٹر سائیکلز اور کیری ڈبے میں تصادم، میاں بیوی جاں بحق۔ کالر کے مطابق کروڑ پکا بائی پاس کے قریب موٹر سائیکل اور کیری آپس میں ٹکرا گئے، جلدی سے مدد کریں۔ ریسکیو 122 کی ایمبولینسز نے بروقت رسپانس کیا۔ انسیڈنٹ کمانڈر کے مطابق موٹر سائیکل سوار کے آگے روڈ پر جانور آ گئے، جن کو بچاتے ہوئے سامنے سے آنے والے کیری ڈبہ اور موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے۔ موٹر سائیکل سوار میلسی کی طرف آ رہے تھے، کیری ڈبہ میلسی سے کروڑ پکا کی طرف جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر سوار میاں بیوی شدید زخمی ہوئے، جن کے سر پر چوٹیں آئیں، دونوں موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ابتدائی طبی امداد کے مطابق ڈیڈ باڈیز کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میلسی شفٹ کر دیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میاں بیوی کی شناخت بلال احمد ولد خان محمد، عمر تقریباً 48 سال، کروڑ پکا بستی بھوکھنگ، اور شازیہ مائی زوجہ بلال، عمر تقریباً 32 سال، بستی بھوکھنگ کے رہائشی تھے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، خصوصاً ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً ریسکیو ہیلپ لائن 1122 پر رابطہ کریں۔ الہ آباد سے خبر شامل کرتے ہیں میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید بدر عباس نے اپنے بھائی صدر عباس اور بانی خاندان کے دیگر معززین کے ہمراہ بتایا کہ باہمی مشاورت اور مکمل اتفاق رائے سے امام بارگاہ سید ہادی حسین کے انتظامی معاملات سے متعلق اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بانی خاندان کے فیصلے کے مطابق امام بارگاہ کے سابقہ متولی سید نیئر عباس سے انتظامی اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں، جبکہ متفقہ مشاورت کے بعد سید غیور عباس شمسی کو امام بارگاہ سید ہادی حسین کا نیا متولی مقرر کیا گیا ہے۔ سید بدر عباسی کے
सैयद बदर अब्बास के मुताबिक आज से इमाम बारगाह के तमाम इंतज़ामी तंजीमी मजालिस आज़ादारी और दीगर मजहबी अमूर सैयद गयूर अब्बास शमसी की निगरानी में अंजाम पाएंगे। मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बानी खानदान ने तमाम मोमिनीन अज़ादारों और अहलियाने इलाका से अपील की है कि वो इमाम बारगाह के इंतज़ामी मामलात में नए मतवली सैयद गयूर अब्बास शमसी के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि इमाम बारगाह के अमूर बाहमी इत्तफ़ाक़, नज़्म व ज़ब्त और बाहमी रवादारी के मुताबिक खुश असलूबी से जारी रह सकें। ये ऐलान बानी खानदान की जानिब से मुनक्दा मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया गया। जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे आकाश इरफान के मुताबिक थाना सदर जड़ावाला की हदूद चक नंबर 115 गाफवे में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां बंद कमरे से रस्सियों में जकड़ी हुई 5 दिन पुरानी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। SHO इजाज़ डाहर की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त आबिद इकबाल के नाम से हुई है, जो घर में बिल्कुल अकेला रहाइश पजीर था, जबकि इसके दीगर भाई बूटे वाली जाल पर मुकीम हैं। गुज़िश्ता 5 रोज़ से आबिद इकबाल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ताहम आज महल्लेदारों को घर से शदीद ताफन उठने पर शक हुआ, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। SHO थाना सदर जड़ावाला इजाज़ डाहर ने पुलिस पार्टी के हमरा मौके पर पहुंच कर कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर आबिद इकबाल की लाश मौजूद थी, जिसे रस्सियों से बांधा गया था। लाश 5 दिन पुरानी होने के बायस मसाख होना शुरू हो चुकी थी। कमालिया चवन टू टकरा भट्टा अस्पताल में जाली डॉक्टर एजाज भट्टा की तशद्दुद का शिकार होने वाले इंसाफ की मुंतज़िर यास्मीन नामी खातून खालिक कीकी से जा मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर शामिल करते हैं कामों की से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब विजन और अदाओं के कली खुल गई। सुथरा पंजाब अथॉरिटी की नाकिस कारकर्दगी और गफलत के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, जबकि सड़कों पर बहता गंदा पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। तफसीलात के मुताबिक शहर के मरकजी मकामात समेत रिहायशी इलाकों में कूड़ा करकट उठाने का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। गंदगी के ढेरों से उठने वाला ताफुन अहले इलाका का जीना दोबर कर रहा है, जिससे न सिर्फ बदबू में इजाफा हो रहा है बल्कि वबाई अमराज फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। शहरियों का कहना है कि मुतलका हुकाम को बारहा शिकायत के बावजूद सुथरा पंजाब अथॉरिटी की जानिब से सफाई के अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे। सड़कों और गलियों में बहता गंदा पानी निकासी आप के निज़ाम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना है और पैदल चलने वाले शहरी बिलखसूस बच्चे और बुजुर्ग शदीद अजियत में मुब्तला हैं। इलाका में किन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और सुथरा पंजाब अथॉरिटी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, ताकि शहर को गलाजत से पाक करके शहरियों को सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। इलाहाबाद रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेंजर गुलाम मोहम्मद अयाजी ने कराची में फ़राइज़ मनसबी के अंजाम दही के दौरान पेश आने वाले रमनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। अपने ताज़ीती बयान में गुलाम मोहम्मद अयाजी ने कहा है कि पाकिस्तान रेंजर्स के बहादुर जवानों ने मुल्क और कौम की अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों को नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी, जिसे हमेशा कदर एहतराम की निगाह से देखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोहदा के लवाकिन और ज़ख्मी एहलकारों के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए, लवाकिन को सब्र जमील अता करे, ज़ख्मियों को जल्द और मुकम्मल सेहत याबी नसीब फरमाए और वतन अजीज़ को हमेशा अमन सलामती का गहवारा बनाए। सदराबाद में 12 मुहर्रम हराम के मौका पर यौम आशूरा नहायत एहतराम और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर अज़ादारान इमाम हुसैन के जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरते हुए पुरअमन तौर पर मुकामी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुए। जुलूस के दौरान सिक्योरिटी, तिब्बी इमदाद और हंगामी सहूलियात के मौसर इंतजाम किए गए। सिविल डिफेंस महकमा सेहत का अमला, रेस्क्यू रोवर नंबर 2 की एम्बुलेंसेज और मोबाइल क्लिनिक मुकम्मल तौर पर फाल रहे, ताकि अज़ादारों को फौरी तिब्बी और इमदादी सहूलियात फराहम की जा सके। अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए AC सफदराबाद की निगरानी में DSP सफदराबाद, SHO सफदराबाद और पुलिस टीम की मुकम्मल नफरी जुलूस के हमरा मौजूद रही। तमाम मुतल्लिका इदारों के बाहमी ताउन और बेहतरीन इंतजाम के बायस यौम आशूरा के तमाम प्रोग्राम पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में इख्तिताम पजीर हुए। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे पंजाब ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली वट्टू, मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS DHQ अस्पताल और मुतल्लिका महकमों के अफसरान के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया। दौरे का मकसद अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, अद्वियात की दस्तियाबी, स्टाफ की हाजिरी और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेना था। डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी, मेडिकल, सर्जिकल, चिल्ड्रन, गायनी, आउटडोर लेबॉर्ट्री, फार्मेसी और दीगर मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। उन्होंने ज़ेरे इलाज मरीजों और इनके तीमारदारों से मुलाकात करके इलाज, अद्वियात और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों ने अस्पताल इंतजामिया की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात पर अपने तासुरात भी पेश किए। दौरान मुआयना डिप्टी कमिश्नर ने फार्मेसी में अद्वियात की दस्तियाब
ذخیر ریکارڈ اور مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا اور ہدایت کی ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کردہ ادویات شفاف انداز میں مستحق مریضوں تک پہنچائی جائیں اور کسی قسم کی شکایت کی گنجائش نہ رہے۔ انہوں نے اسپتال کے مختلف شعبوں میں صفائی ستھرائی معیار، واش رومز، انتظار گاہوں اور وارڈز کی صفائی کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ اسپتال میں ہر وقت صاف ستھرا اور صحت مند ماحول برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے ڈیوٹی روسٹر کے مطابق ڈاکٹر، نرسوں، پیرامیڈیکل سٹاف اور دیگر ملازمین کی حاضری بھی چیک کی اور تمام ملازمین کو وقت کی پابندی اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دینے کی ہدایت کی۔